गुरु नानक पातशाह जी ने लगभग 2 साल तक अरब देशों की यात्रा की। अरब देशों के प्रबंधकी निज़ाम की गल साड़ी अज की सारी हिस्टरी नाल संबंधित है। उस निज़ाम का जिहड़ा प्रबंधकी ढांचा हैगा उस शहर हैगा मक्का। मक्का शहर का प्रबंधकी निज़ाम वखरा है। मक्का शहर के अंदर हैगा काबा। असी आम तौर पर कह देंगे मक्का घुमाया गुरु नानक पातशाह जी ने, नहीं, काबे की गल है, वो काबा घुमाया। ठीक है जी। तो जिस वेले आम तौर पर कथावाचकों या प्रवचना गल कही जाती है कि मक्के दे काजी, नहीं, मक्का शहर है, मक्के शहर के अंदर काबा है। मक्के शहर का प्रबंधकी निज़ाम वखरा है। वो पहला उत्थों के सरदारां राजियां दा सी, बाद विच हुण नवां निज़ाम उत्थे चल रहा है। जिहड़ा काबा हैगा, काबे का निज़ाम वखरा है। तो काबे का निज़ाम जिहड़ा हुण तक लगातारता चलदा आ रहा है, वो श्रीमान मुहम्मद साहब जी दे खानदान दे विचों उहदे मलकीयत दे ते प्रबंधकी निज़ाम दे हकूक ने, वो काबे नाल संबंधित ने। बड़ियां गल्लां स्पष्ट तुहानूं मैं दस रहा, क्योंकि हिस्टरी दे पक्ष तुहाडे सामने शायद सारियां दे अगे ना खुले होण। हुण मक्का दे शहर विच जिहड़ा काबा है, जिहड़ा मुकद्दस स्थान हैगा सारे ही इस्लाम जगत दा, ते उस काबा सेंटर विच है। उहदे चारों पासे खड़े होके हाजी नमाज पढ़ते ने काबे अल मूँह करके। जेड़े उत्थे नमाज अदा कराउंदे ने उन्हां दियां भी कैटेगरीज ने। काजी है, काजी दे अगे होर ने, उन्हां दियां नियुक्तियां किवें हुंदियां की हुंदियां, असीं इस पासे च नहीं जा रहे। साडे कोल जेड़े कागजात ने, वो जिन्हां कागजातां दे आधार ते असीं सारी तुहाडे नाल उस हिस्टरी की गल कर रहे हैं। वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अरब देशों का इतिहास। दूसरी है जिहड़ी मदीना साहब की लाइब्रेरी च लिखतां पईयां ने, उन्हां दे हिसाब नाल इतिहास जो वो लिखतां हन, उन्हां लिखतां दियां जिहड़ियां कापियां बाहर आईयां जिवें आईयां, वो पिछली वीडियो मैं हुण दोहराना नहीं चाहता, तुसीं सुन लिया जे। सरदार सिमर सिंह जी, मैं फिर ताल्लुक दे देना कि दुनिया के सब तो छोटे हिस्टोरीयन सरदार सिमर सिंह जी, इन्हां ने पिछली वीडियो तुहाडे नाल उन्हां दी सांझ पा लई। अज दी सांझ विच असीं सरदार सिमर सिंह जी वर्ल्ड के सब तो छोटे हिस्टोरीयन, उम्र विच सब तो छोटे जिन्होंने हिस्टोरीयन का दर्जा दिता गया। तुसी विकीपीडिया भी जाके देख सकते हो, होर थावां ते भी तुसी जिस वेले दुनिया के सब तो छोटे हिस्टोरीयन पढ़ोगे तां भी आ जाएगा सिमर सिंह ना हिस्टोरीयन, सिमर सिंह ना पढ़ोगे तां भी गूगल बाबा तुहानूं सारा कुछ दस देगा। कोई लुकी छिपी गल नहीं है। कई लोगों ने कहा जी असल बंदा ही है तुहाडे कोल, उहदा आइडेंटिटी कार्ड देख लिया जे, उहदा आधार कार्ड देख लिया जे, फलाना कर लिया जे, टिकाना। असीं तुहानूं बिल्कुल स्पष्ट हो के दस रहे हैं कि C5 चैनल हर चीज़ कौम प्रति जिम्मेवारी नाल अथेंटिसिटी नाल दिंदा है। C5 चैनल का कोई मुद्दा इहदे TRP लैन का नहीं हुंदा, पैसे उगरान का नहीं हुंदा, ना किसी तो जबरदस्ती जज्बात भड़का के या मुद्दे बना के प्रोजेक्ट बना के पैसे उगरान दा हुंदा कि आ प्रोजेक्ट तू स्पॉन्सर कर दे, तू कर दे। साडा अजिहा कोई सिस्टम नहीं हैगा। साडे नां ते अगर कोई पैसे मंग लैंदा या हिस्टोरीयन सिमर सिंह दे नां ते तुहाडे कोलों यूट्यूब चैनल C5 ते आ रही चीज़ों के मुतलक कोई पैसे मंग लैंदा
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲਈ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ C5 ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ। C5 ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੰਦ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੁਣੀ ਭਾਈ, ਆ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਆ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਗੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਆ ਸੱਚ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਲ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, C5 ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਵਰਤੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ C5 ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕਨਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੁਕਨਨ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਨ ਤੋਂ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਰੁਕਨਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਲਰਸ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਖਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੀਨ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ ਦੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਅਨ ਸਿਟੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ, ਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਨ ਉਰੇ ਆਏ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਰੁਕਨਨ ਆਏ। ਤੇ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਗੋਰੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਲਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉਰੇ ਦੀਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਈ ਇਹਨੇ ਦੀਨ ਦੀ
ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲਉদ্ਦੀਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਾਲਉদ্ਦੀਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਲਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉদ্ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ 19 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ 1100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਣਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੇਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਬਥੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਥੇਰੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮਸੀਤ ਕਾਬੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ ਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚ ਲਿਆਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮਾਊ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਠੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮੀਰੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਸੈਯਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਸਨ ਆਫ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਅਰਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਾਇਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 8 ਫਤਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਵੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਿਹਾਇਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਜੁਦੀਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ 300 ਪੇਜਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ठीक है, आप सारियां वो पढ़ सकते हो किताबां, बड़िया ने इस ते लेख भी लिखे ने, बड़ा कुछ हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है सारा समान। जसबीर सिंह सरने ने भी लिखी है, हाँ, अरब देशां दा सफरनामा। कन्वरजीत सिंह हूरा ने बाबे दी बगदाद फेरी। डॉक्टर गुरिंदरपाल सिंह जोसन ने किताब लिखी सिर्फ बाबी भाई मरदाना ते पुरातन कीर्तनी, बिल्कुल उहदे विच भी पुरातन सारे कीर्तनीय ते सिखां दा जिक्र, अरब देशां दा भी जिक्र है। हुण एक होर वड्डी किताब दा तुहानूं नाम गिनावां, तीसरी सदी तो 21वीं सदी दियां भुलियां विसरियां यादां दे छरोके। क्या बात है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਵਰਜ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ 4 ਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। क्या बात है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਗੂੜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਦੀ ਆਦ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇਤੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ YouTube ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਿਸਥਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਫਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਮਾਈਂਡਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੱਲਾ ਇਲਾਹੂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੂ, ਕਿ ਤੁਮ ਕਿਆ ਮਜ਼ਹਬ ਰੱਖਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਲਾਹੂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਉਹ ਲਗਭਗ 360 ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਦੀਸ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਦੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਉਹ ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਲੋਕ ਹਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਸੂਰਾ ਅਲ ਕੈਫ ਦੀ 5ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜੁਗਲਰੀ ਨਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਸ ਵੱਢ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 360 ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਦੀਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁਗਲ ਦੀ ਗੂੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਖਾਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਲਿਖੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਾਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਲੱਥਾ ਇਹਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਜ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਾ ਅਲ ਬਕਰ ਦੀ 196ਵੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਹਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਰਾ ਅਲ ਬਕਰ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ 196, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧੇਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਵਰਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਸੂਰਾ ਅਲ ਬਕਰ ਦੀ 196ਵੀਂ ਆਇਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 360 ਸਵਾਲ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਊਠਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜੁਦੀਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਹਾਇਤ ਤੋਂ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਈਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਧੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਆਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੋ। ਉਹੀ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਆਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸਹਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ 15-20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਾ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਚ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਧਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਸ ਕੀ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ, ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਧਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਤੇ ਸਈਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਈਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ 3 ਮੁੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਬਾਦਤ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਈਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨ ਚ ਨਾਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਬਾਦਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮੀਰੇ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਅਮੀਰੇ ਮੱਕਾ ਨੇ 8 ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਮੱਕਾ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ 8 ਫਤਵੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੂਬਹੂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 8 ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਤਵਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਰਾਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਈਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਫਤਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। 30 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਡੇਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਿਜਰੀ ਸੰਮਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੂਨ। ਔਰ ਜੂਨ ਉਹ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੂਨ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤਵੇ ਸਮਾਨ ਗਰਮੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਊਠ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਊਠ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਸੀਸ ਟੰਗੋ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੰਨੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਗੱਡ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੇ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਨ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ 8 ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕੋ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਛਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ 'ਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਬੇ ਦਾ ਕਾਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਏ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ ਦਾ
ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਮੁਰੀਦੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੀਰਪੁਰ ਰਿਆਸਤ JNK ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛੱਕ ਕੇ ਸੱਜਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਬੇ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਨੇ? 1927 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਜੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 360 ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਟੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਸਵਾਲ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਾਰਤਕ ਟੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਹੈ। ਗੂੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 3-4 ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਮਾਣਾ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਰਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 105 ਤੇ 107 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ? ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ B40 ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 66 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 379 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 389 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਿਹਾਇਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 1509 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ 1509 ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਸ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ 1509। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਅਰਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਅਰਬ 300 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅਰਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬ ਉਲ ਮੱਕਾ। ਬਾਬ ਉਲ ਮੱਕਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬੁਲ ਮੱਕਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਬੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਬਾਬ ਉਲ ਮੱਕਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੁਲ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਯਤ ਸੁਲਾਹੀਨ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਅਜ਼ਲ ਕਰਾਮਾਤੀ ਇੱਕ ਅਲ ਕਰੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਰੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਕੋਤੂਹਲਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, 2 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 721 ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਾਬੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਅਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਲਿਖੀ, 66 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਤੇ 61 ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਬਨ ਅਸਵਾਦ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ। ਜਿਹੜਾ ਇਬਨ ਅਸਵਾਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ, ਮੁਖੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਰਬ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦੀ ਸਦੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਕੋਸ਼ੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਜੀ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 1526। ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 1509 'ਚ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 1507-8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ 1507-8 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਤੇ ਦਰਜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਬੜੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਧ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਫਤਵੇ 8 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਨ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤਸੀਹੇਜਨਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1517 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀ 1507 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਚਿਤਾਵੇ ਦਾ ਹੈ
ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹੀ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀ ਨੇ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਊਠ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਧਰਮ ਸੱਤਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1989 ਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤਵਾਰੀਖ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਤਵਾਰੀਖ ਅਰਬ, ਗੁਨਯਤ ਸਲਾਹੀਨ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਸ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖੋਜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਮਰਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਕਰਬਲਾ ਵਿਖੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉੰਡਲਾਸ ਵਿਖੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵਲੀ ਹਿੰਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ C5 ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ C5 ਚੈਨਲ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗਰਭ ਠਹਿਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਗਰਭ ਠਹਿਰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੇ ਜਨਨ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿੰਦਾ,
ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ। ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ 1634 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 1507 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 1526 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਤਸੀਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਉਹ ਐਸੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਮੜੀਆਂ ਤੇ ਚਮੜੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਚਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ 60 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ 20-30 ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਿਣਾ ਦਵਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿਹਾਇਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ 1509 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 250-300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਹਾਇਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ PDF ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤਾਜੁਦੀਨਸ ਡਾਇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ PDF ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਬਈ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਤਾਰੀਖ ਅਰਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬਾਬ ਉਲ ਮੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ PDF ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਨਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਕ ਲੱਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪਈ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੇ 1989 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ।
ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਟਾਈਪਡ ਵਰਜ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, B40 ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੈਵਲਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹੇਮਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਵਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ, ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਂਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ C5 ਸਟੂਡੀਓ ਹੀ ਚਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਵੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵੈਲਥ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡੋ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਏ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਨਾ, ਬੁੱਧੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਛੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੱਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। C5 ਚੈਨਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ C5 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।